वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह। साडे प्रोग्राम दा नाम है टिप्स फॉर गुड लाइफ, सुखी जीवन दे राज। We are thankful to Voice of Manavta TV News and Meghra Singh for this time for us to discuss today about environments and Guru Harai Sahab. And welcome to our participants and welcome to our audience. Please note that views expressed in this program are strictly individuals and not official views of Voice of Manavta. We each are responsible for our own statements. And so, sab nu greetings. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Ram Ram, Salam, Sat Sri Akal, Namaste, jo bhi tuada pichokad hove pravan karna. And if you're not subscribed to the program, please do it. And also any kind of help you can do to improve this program will be highly appreciated. If you have any questions, don't hesitate to pass them on to Meghra Singh. Having said that, I will say that around this time, you know, this is spring season now, and renewal of life and environments are very important. The debate about environments are all over the world. Climate change is taking place, and we also have in our own history, starting from Guru Nanak Sahib, you know, he teaches us Balhari Kudrat Pasya Tirantana Jai Lakya, and so he teaches us that Vaheguru is in the creation and creation is in the Vaheguru, and so we need to live in harmony with each other. And even in our slok, when we read Pavan Guru Pani Pita Mata Tat Mahat, it describes a broad pattern of creation. Although no one knows how it all started, but we do know it exists. And we also know that there are natural laws under the Hukam which operate all the time, which we must be aware of it, but we may not know all of them and can never know all of them because God is too great for any of us to know. But at the same time, we are taught by Guru Sahib that Ape bij ape hi kha nan phuk miya waja. So we have a local responsibility to take care of ourselves, our creation, and all along with it. Having summarized that, I'm going to ask Yani Sucha Singh ji give us some views about environments and Sikhi. Bhai Sahab. जी सर, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो हाँ जी, इस तरह सतगुरु जी की बाणी दे विच बहुत सारे फरमान है ने जी। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। सो कुदरत दे विच वसिया होया परमात्मा, जिस तरह गुरु नानक पातशाह जी दा अपने श्लोक पढ़िया, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत जी। फिर हैगा खबर करत है पात पत डाली। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਉਹ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਜਨਤਾ। ਦੈਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕ ਪੁਰਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਬਸੰਤਾ, ਤੂੰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੌਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਿਆਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਟਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਮੈਂ, ਖਾਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਆਖਣਾ। ਜੀਵ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਖਾਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੈਫਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ 16 ਜਨਵਰੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ 30 ਜਨਵਰੀ 1600। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਹੈ 19 ਮਾਹ 1630 ਤੋਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸਾਖੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੇ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਚਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੋਲੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਬਦਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਣ, ਕੱਟੇ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਸਭ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ এনवायरमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੰਗੀਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੌ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰ ਤੇ ਬੰਬੀਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿਤਰਨ ਖਿੱਚੇ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜਨ। ਵਿਸਮਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਾ, 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਛੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਨੇ, ਚੀਲਾਂ ਨੇ, ਗਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਤੋਤੇ, ਇਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਈ ਨਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਵਾਤਾ ਹੈ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਆਸ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਭਗਤਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਕੇ ਪੰਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਪੇਜਿਸ ਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਬੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਬਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਪੱਛੀਆਂ ਬਣੇ ਆ, ਗੱਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਪੰਖੀ ਤੇ ਸਰਪ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਬਿਰਖ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਵਸਤੂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਗਡਮਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧੁਰਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀਵ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ
by microcosm and macrocosm and vice versa. किस तरह है create कीती है. Even when we look at the globe, you know, 1/3 is the land mass and 2/3 is water, and how it is supported by the great Lord Kissa Savna is just amazing and amazing. ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕहीं ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਹਵਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Thank you. So vegetation is ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Yes, I want to welcome over here Harveer. She's coming first time, and Padia Saab. Sat Sri Akal. Please unmute अपने अपनी अच्छा आगे तो अनलाउड दी लोड साडे ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ, ਹਰਵੀਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਨਾ। Yeah, Harveer is Padia Saab's daughter, Jasveer Singh ਹੁਣਾਂ ਦੀ, and she's an engineer by her background. थोड़ी introduction ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੀਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ, ਚਲੋ that's a good way. My background is technology, but I've been a community organizer for most of my life, taking the footsteps of my parents and of course Guru Nanak Dev Ji, and right now very involved in the farmers movement and trying to create more awareness about the humanitarian aspect of the farmers movement, but also I'm very active in our community, local community. I'm a board member of the chamber, board member of the Rotary Club, and most recently on the as an executive officer of Community Advisory Commission. That's wonderful. And she's also instrumental bringing about the Sikh History Month, you know, awareness in the state of California. Yeah, I'm very passionate about creating Sikh awareness, and I'm really glad you brought that up, Uncle. We need to get everybody, you know, empowered and enabled so we can do that all around the country, whether it's April or whether it's November, but we definitely need to recognize Sikh Awareness Month. Yes, and so many other activities. We don't have, unfortunately, time to go into them. But Harveer, aapne tusi dasso jara views, environments and Sikhism thing. Oh, well, that's a very personal one for me, because I always think about the Shabad Pavan Guru Pani Pita Mata Tat Mahat, and then the rest of it, and I won't repeat all of that. But I believe that most recently this has become very real to me after reading and learning this Shabad all my life. But only recently has it meant so much that we are made of from Pavan Pani Guru, that these are all the things that have made us up, but how we treat them and how we deal with them will determine how close or far we get from this existence. And to me, it couldn't be more clear that it is talking about how we deal with the world around us, because we are so much of a part of it. But the way we treat it and how we live our life and through our actions will determine how close and far we get from that true center or the truth that is Vaheguru. And that is in the form of creation. Thank you. Thank you. Padia Saab, how about you? Tusi bhi darshan diyo apne. Padia Saab, unmute yourself and darshan diyo. It's nice ke tusi Harveer nu invite kita. That's very nice. Ji, main keh chalo how to be two things. That's very nice. Thank you. Unhone mention nahi kita ke she ran this election herself as a candidate of the Santa Clara City Council. Yes. For the first time. And the election campaign was so powerful. The number of volunteers she was able to manage and the way she campaigned it. Very, very impressive. I was a part of it. Although she got a
because the opposition ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ strong ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਸੀ so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ disadvantage ਹੋਇਆ so still she managed to get 46.5% votes which is significant, right, Hani? Right. And this also, you have provided a role model to so many other people to be able to take some risks, and there will be many new doors will be opened for you because of that participation. Hani? Well, we definitely need to increase more civic engagement, but I just want to make sure I explained the end of that. Even though I may have lost my seat, we did win the election because through my slate of 4 minority representatives, the other 3 that had already ran 3 times, they won. So to me, I still take it that yes, I became the fire, the targeting, the target for the fire. But at the end of the day, we still won because we changed the council to be minority council and increased diversity on the council. Yeah, that's a very good point. Yeah, wonderful. Okay, Paitsa, would you like to say something about environments and ਤੁਹਾਡਾ experience and Sikhism? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹਰਬੀਰ started with something which was in my mind ਕਿ environment ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ in no uncertain terms ਉਹਨਾਂ ਨੇ clarify ਕੀਤਾ ਕਿ nature ਦੀ ਕਿੰਨੀ importance ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਇਟਸੈਲਫ ਜੋ ਹਰਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ we are all just a small element of that Earth Mahat. Mahat means the whole ecosystem at large, including earth, water and everything. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ nature ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ element ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ is a continuity of all animals and trees and everything. So usi maintenance rakhna is a question of our own survival. It's not that a question of if or whether we should or should not. There's no alternative. It's our own existence. Sadi apni existence jehdi hai, it will be at stake in case we don't take care of the environment. Pani hai sanu chahida hai, hawa sanu chahidi hai. Agar ye doye pollute ho gaye, then how do we live? Yeah, that's true. Yeah. So Suchar Singh ji ne kiya ਹੁਣ ਐਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਅ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ overuse of pesticides ਹੈ ਨਹੀਂ pesticide and also refineries and jitna da toxic elements sige sara refuse sara earth vich pani paande rahe ho utho di nadiyan nale sab bhare pe ne gand naal toxic elements sara pani toxic hoya pe sara so it is sadi apni existence hai ji ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ there is a video कि कुछ not long many years in the future Punjab will be like a desert Pakistan कि पानी ਦਾ ਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ 200-300 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ এনवायरमेंटल ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ Uncle, could I just add something? Just yeah, point. please. Recently, there was a study done in BBC and CNN both covered that study that mankind has now produced more man-made things that are way more than all of the natural existence of the earth minus us. So just imagine that whatever we have created now as humans outweighs the planet and its nature itself. Yeah, which is sad, and I don't know what the future holds for us, especially this plastics, etc. It takes so long for it to really perish.
ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੋ ਕਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। Was it the similar reason ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਸਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਲਾਅ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ? नहीं, मैं क्या देखो, जितना आजकल प्लानिटरी रिसर्च हो रही है, मून ते गए हैं, मार्स ते गए हैं, सब तो बड़ा वाला एफर्ट है भी क्या उसे पानी है कि नहीं। That's right, exactly। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਵਨ ਬਣੀ, ਪਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ, ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਣ ਸੋਜਿਆ, ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਗੇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਗਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਰੱਬੇ ਸਾਚਾ, ਫਿਰ ਪਵਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਣ ਸਾਜਿਆ। ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬੜਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਵੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸੀ ਦਾਲ ਬੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਦਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਉਹ ਬੁੱਸ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਓ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਬਲਿਆਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਵੱਢੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ ਸਾਂਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਚੰਤੀ ਨਚਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤੂ ਪਾਹਾ, ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਤ ਮੈਂ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਇਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਰੋਗ ਨਾ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵੰਟੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੰਦਰਭ ਚੱਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਮਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ। ਅਸੀਂ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਚ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Thank you. Yeah, it's like waves of coming on the ocean and then merging into it again. ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ environmentally conscious, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ we should be, ਪਰ the state of affairs when it comes to ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ unfortunately the cleanliness is very little, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। Why is that ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਮੋਮੈਂਟ ਕਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਮੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਗੈਰੀ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਠੀਕ ਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਐ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਟੱਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਜਲੀ 10, 15, 20, 35 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਨੋ। ਹਰਵੀਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? Well, chalo, ਉਹ ਗੱਲ I think similarly ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ we have hired regular companies to come and clean. So ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੈਂਟਾ ਕਲੈਰਾ ਚ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ why is it in our culture ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The truth is mindfulness ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। I mean, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ restrooms use ਕਰਦੇ ਹੋ, restrooms ਹੈ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ। So ਉਹ concept ਹੀ ਥੋੜਾ disconnected ਹੈਗਾ। It doesn't even, the whole idea of being mindful about restrooms and what do you call this, outer houses, it doesn't exist because ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ toilet system ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ removed ਹੈਗਾ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੇਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, right? So it's not even something that comes to mind ਕਿ this is very much part of who we are. And cleanliness ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ community 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। So it's nothing to do with religion, it's just lack of mindfulness. ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਪੇਨਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ। It's very, very unfortunate, but ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ like improvements ਕੀਤੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, like we would all do bathroom seva because it used to be so terrible. But when Western country is sort of improvement ho rahi hai, now we have to help improve that mindfulness ki this is a part of who we are, and if we don't do this, we're not good Sikhs. Thank you. Padia sahab? ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰਲੈਂਡੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਕੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
तो सारा कुछ जो स्टील की थाली च हुंदा है। लेकिन जो गल चल रही सी हिंदुस्तान दे विच डॉक्टर साहब ने शुरू की है, मैंने मौका मिलिया हरमंदिर साहब जाके उत्थे अर्जन निवास सानू थां मिली सी कमरा, हालांकि असीं बाहरों आए, असीं पासपोर्ट वगैरह सब उन्होंने देखा, जो उन्होंने कमरा दिता भाई साहब रोना आ गया देख के। सारियां दीवारां सिलियां होईयां पईयां, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਸਟ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਇਟਸ ਟੈਰੀਬਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Yeah. ਸਾਹਿਬ ਸਿਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਡੈਂਪਨੈਸ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ Oh, yes, yes. ਬਾਥਰੂਮ Moss and mildew and fungus. ਯਾ ਟੈਪ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟਾਇਲਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। yeah, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ। I had similar kind of experience. Man, we had to rent a room outside. ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਮਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਈ NRIs ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰਦਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਸਿੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲ ਮਾਇਸਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। So everywhere I have gone into Indian gurdwaras, the bathrooms, the residential areas, they are just Thank you ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੈਸੇ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 17ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ 17ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਨਾ ਲੋ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਵੀ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਣਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲਤ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਜਣੀਲਾ ਉਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤਿਲਕ ਕੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ
मैं भी अपनी ਹਾਂਜੀ। फैमिली दे नाल गया उत्थे सन पहली तो गल इन्ना वेट करना पिया घंटियां बाद फिर कहंदे ਹਾਂਜੀ। नहीं जी है नहीं कमरा नहीं आए हैं जी जाओ ते ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਫਟਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕਮਰਾ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੂਸਐਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 5-10 ਬੰਦੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਟੂ ਆਲ yourself ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਨ ਵੀ ਆਵੇ ਥੈਂਕ ਤੇ ਯੂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਓ ਯੂ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਟੂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਅਰ ਸਿਸਟਰ ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ এনवायरमेंटलिस्ट ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸ ਡਿਡ ਆਈ ਕੈਚ ਕੇ 46 ਦੇ 0.5% ਵੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਹੈ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ I think she is 46 that's very good sir, that's very good number that's very good percentage because Lincoln ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ Lincoln fought the elections 20 times he won on the 20th so to start with it's a very good percentage it's just like winning it is ਹਾਂਜੀ as far as yes welcome as far as environment is concerned एनवायरमेंट मेरी बेटी कैनेडा है ते मेरी बेटी मेरे नाल शेयर कर रही सी कि 3 एक घर नु जेड़े ना अपार्टमेंट्स नु 3 लड़कियां शेयर कर रही हैं वन ऑफ देम इज एनवायरमेंटलिस्ट ते मेरी बेटी डॉक्टर है freeze ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਦਾ ਵੇਸਟ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲ ਦਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਇਟ ਹਰਸੈਲਫ ਪਰ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਬਾਇਓਡਿਗਰੇਡੇਬਲ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਲਰਨਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਇਵਨ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਮਾਈਸੈਲਫ ਤਿੰਨ ਬਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬਿਨ ਹੈਗਾ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਜੋ ਕੈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਦੇ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ और अगर कोई गलती ना दूसरे पास पा दे तो फाइन बड़ा जबरदस्त thank you ji I think we need to go back to our situation again details they're good but we don't have time to go into all those things unfortunately ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ एनवायरमेंट सोच तरह से ट्रीट करने लग जाइए बजाय दे के गल्लां बातां जी घर पूरा हो जाए इस तरह जी ये जेड़ा मनुख जेड़ा जब तक अपनी स्वै पछाण नहीं करता ये धरती दा सरताज प्राणी है मनुख जेड़ा इस धरती में तेरी सिकदारी अवर जून तेरी बरारी हुण जे मनुख सख्ती दा सिकदार प्राणी है ते ओदा वतीरा भी सरदारां वर्गा
ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਤੀਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਲਵਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਚ ਹੁਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਮਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਤਾਜ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਏਗਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਮਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੋਕਾ ਖਿਆਵਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜੇ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗੇਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ? ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਹੈਵਨ ਔਨ ਅਰਥ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਥ ਹੈਗੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਵੀ ਫੇਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੇਚਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰਿਟਨ ਇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਗਨ ਮੇ ਥਾਲ ਰਵਚਨ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਟ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਹੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਬੋਰੇਟਮ ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਰਾਈਟ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ $100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $400 ਤੱਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਈਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 0% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਈਦਾ ਤੇ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਫਿਰ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਧਰੋਂ, ਜਸਟ ਟੂ ਸਪੋਰਟ them। ਤੇ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲੀਗ ਸੁਜੈਸਟਡ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦ ਆਈਡੀਆ ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਡ ਇਟ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ that was an eye opener for me। ਉਹਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ maybe we should think about these kind of things। ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਮਾਲੇ ਹੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਰਮਾਲੇ ਤੇ ਰਮਾਲਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਜਾਏ ਰਮਾਲੇ ਦੇ
ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਨਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਨੇਚਰ। ਪਰ ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there are ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟਰੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰਲੈਂਡੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਰੁਮਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੁਮਾਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, nobody uses them। ਤੇ I'm sorry, ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਰੁਮਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅਰਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਮਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਗੋਟਾ ਛੋੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, very very difficult। Uncle, if I may add to that, I think part of the challenge is that Hanji? Yes, Harveer, please. Hanji, Uncle, what I was saying is that the problem with that is that a lot of people are not comfortable because they don't know how those rumale will be used. So there's always a clash. Well, is it appropriate? Is any baby happening? But I will just like to extend what Papa was saying and what you're discussing. I think it's not that these things are bad. I think everything had its life. It served a purpose, but we have to constantly push our envelope and make sure that our actions are meaningful, right? And so I don't say stop doing the rumale, but let's show that there are other ways of showing our regard and our gratitude. But we have to go to the next level now. That this is not enough, but putting it into something constructive and more impactful is going to be more a better way of doing gratitude. And I just wanted to show that there's value when in India I've seen so many times the way things change are economically, right? My friend owns the Haveli restaurant at the new Sarang in the boundary of the new the city, they call it, for Amritsar, the shopping area. And it's beautifully done. So why is that one is successful and something else is not? I think it comes back to we're used to money as the only currency, but we have to show the social currency in Sikhi has much greater value. And that is, I think, where conversations like this and a social change showing that, how you do show your gratitude or your regard or your love for Sikhi, it must go further, and this is not enough. And that's where social currency and social influence can play a great role, because we usually think it's economics, but I think we have to go further now and think of social as a currency. ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਯੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੁਮਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਮਾਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੁਮਾਲੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। So the whole concept has changed. There's more decoration, beautiful to beautiful ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। So social change, this awareness ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। How about using some wall hangings? ਬੜੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਤੇ maybe some of these ਰੁਮਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ। People do that with the dupatte, wedding dupatte, memorialized into a beautiful piece of art. So the same thing can be done with rumale. But I think as overall, I think we're just talking about a social change is what we need to have.
Yeah, Unless- exactly. People changes, it's not possible. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, unless we do these little things, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟਫੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ environmental change, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ recycling, we're talking about all these things, but we need to start from our own homes. That's with our own gurdwaras and homes. ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਰੁਮਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਮਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ 8-10 ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵਰਤ ਸਕੇ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਲੀ ਨਾ ਵੈਨ ਇੱਕ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੰਜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ we need to think about ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੀਏ without feeling guilty, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੈਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 40 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸਮਰਸੈਟ। ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰੈਸ਼ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੰਪਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਡੰਪ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੋ ਮੈਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ? How can you use it? Very practical problem. ਹਾਂਜੀ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਆਪ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਯਾਨੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀੜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਬੀੜ ਲੈਣ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੂਕੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤੀ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਬੀੜ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮੰਜੀ ਏ
ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੇਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ तो अल्लाह का तोहफा है, ये कोई उन्हें कहा ये अल्लाह वालों ही तेनों ही तोहफा हैगा, ये सारा मंजी और रुमाले सन तेनों तोहफा ने। ते उन्हें दरबार साहब फिर संदूकड़ी विच रख दिता। मतलब इस तरह दी भी जीवन दी घटनावां पढ़ियां ने कि साइंटिफिक व्यू जिहड़ा है ਉਹ ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਿਊ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਿਆਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਫੋਕਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਾਰੇ। So please share that message with your friends and families and gurdwaras wherever you are, ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੂਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗੇ। we have to start doing it, otherwise ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, then we will not progress, but that's not ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਲਵੀਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਲਾਈਕਸ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਮਿੰਟ ਐਂਡ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਬਿਫੋਰ ਅਰਦਾਸ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ੌਹ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈਂ ਮੇਟਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੁਮਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੇਵੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਟੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਟੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣੀ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਗਰਾਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ 7 ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, 7 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ 7 ਪਤਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਾਤੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 7 ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10-11 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। That's a very good point. ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਆ, ਰੂੜੀਵਾਦ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਢਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਢਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਤ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਬਈ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਰੋਡ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਨਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲਵਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਮੇਰੀ ਚੰਦੋਆ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਦੋਆ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਛਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਣ ਡਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। That's unfortunate, very unfortunate. Any other comments otherwise? Cool. I just wanted to say this is really well done. I attend so many webinars and I have to host so many webinars, and you're doing a wonderful job. कि जिस तरह तुसी सब नु include कर दे हो and get their inputs. नहीं तो Zoom meetings बहुत ही boring हो जाती ने कदी-कदी. So I just wanted to say thank you. It's been very nice to attend this program, and it's done very nicely. Thank you, Harveer, and thank you for your presence over here and contribution. Of course, तो और छोटी ऐसी गलती कर रहे हैं, कोविड ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਇਲੋਫੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਾਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, thousands and thousands ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, maybe we'll take that issue next week ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We can continue the environmental issues ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ। How we can improve upon the situation. Now since it's over an hour, we will close the program. Changa ji, again thank you for your participation and thank you for the audience, and please remember this program is strictly our own views, personal views, not the official position of Voice of Manavta. Thank you. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ।